विद्यार्थी मित्रों, ધોરણ 6 વિષય છે આપણો હિન્દી, પાઠ છે આપણો છઠ્ઠો ન્યાય, જે એક કહાનીના સ્વરૂપમાં છે। તો જુઓ ચોપડીનું પાના નંબર 29 ઉપર कि इस कहानी में चातुर्य की बात है। एक मित्र यात्रा पर जाने वक्त अपनी सोना मोहर मित्र के यहाँ तेल के डिब्बे में छुपा के जाता है। यात्रा से वापस आने पर उसे अपनी मोहरें नहीं मिलती। वह काजी से फरियाद करता है। अंत में हसन नाम का एक लड़का अपनी चतुराई से सच्चा न्याय करके अली ख्वाजा को मोहरे वापस दिलवाता है। यह रोचक कहानी न्याय और बुद्धिमत्ता की एक झलक देती है। એટલે આ કહાનીની અંદર શું છે કે એક છોકરો એટલે કે એક બાળકની ચતુરતા, એને કેવી રીતના પેલા અલી ખ્વાજા છે એને એના મિત્રના ત્યાં તેલના ડબ્બામાં અમુક સોના મોહરે મૂકી હતી, પણ એ ખોવાઈ જાય છે એટલે કે એના મિત્રએ ધોકો કરીને એની પાસેથી લઈ લે છે। તો એ એની પાસેથી એને પાછી એની ચતુરાઈથી મેળવી આપે છે અને સાચો ન્યાય કરે છે। એનો આ पाठ છે એટલે કે એની આ कहानी છે। तो जुओ अंदर, पुराने जमाने में इराक की राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहता था। नाम था उसका अली ख्वाजा। व्यापार करते करते जब उसके पास 1000 सोने की मोहरें इकट्ठी हो गई तो उसने मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया। चूंकि वह अकेला रहता था, उसने अपनी जमा पूंजी अपने मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया। यात्रा के खर्च के लिए उसने 500 मोहरें अलग रख ली। फिर एक घड़े में बची हुई मोहरें डालकर तेल भर दिया। अली ख्वाजा पड़ोस में अपने मित्र वाजिद के घर गया, उसको अपनी यात्रा के बारे में बताया और कहा, यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रखकर जाना चाहता हूँ, मक्का से लौटकर ले लूंगा। वाजिद ने अपने तहखाने की चाबी उसे देते हुए कहा कि आप अपना घड़ा तहखाने में रख आइए और जब आप लौटे तो उसी स्थान से ले लीजिए। अली ख्वाजा घड़ा रखकर यात्रा के लिए निकल गया। એટલે કે પુરાના જમાનાની એટલે કે બહુ અલગના એટલે કે વધારે જમાનાની વાત છે કે ઈરાકની જે રાજધાની બગદાદ છે ત્યાં આગળ એક વેપારી રહેતો હતો અને એ વેપારીનું નામ હતું અલી ખ્વાજા। અલી ખ્વાજાએ વેપાર કરીને ઘણા બધા રૂપિયા ભેગા કર્યા। શેના માટે? તો એને તે મક્કાની યાત્રા કરવી હતી એના માટે। તો અમુક પૈસા એ મક્કાની યાત્રા માટે લઈ જાય છે અને અમુક પૈસા એ પોતાના પાસે ઘરના એક તેલના ડબ્બામાં એ છુપાઈને એના જે પડોશની અંદર એનો મિત્ર વાજીદ કરીને રહે છે એના ત્યાં તેલના ડબ્બામાં અંદર છુપાઈને રાખીને એના ઘરે મૂકવા જાય છે અને એને કહે છે યાત્રા વિશે હું આવી રીતના મક્કાની યાત્રા પર જાઉં છું, ત્યાં સુધી મારો આ તેલનો ઘડો એમ કે તમારા ત્યાં મૂકતો જાઉં છું। તો એ પેલો જે વાજીદ હતો એનો મિત્ર એને તરત જ તહખાનાની ચાવી આપીને એને કીધું હા તું ત્યાં આગળ મૂકી આય અને પછી એ મૂકીને યાત્રા ઉપર જતો રહે છે। ત્યાર પછીનું છે કે एक दिन वाजिद के घर दावत थी। तरह तरह के पकवान बनाते हुए तेल खत्म हो गया। रात का समय था। वाजिद की बीवी अपना सिर खुजलाने लगी। आ एक रूढ़िप्रयोग છે જો અહીંયા લખ્યું છે सिर खुजलाना એટલે કે सोचना, कोई बात अपनी समझ में न आए तो उस वक्त क्या किया जाए वह सोचना। तो वो सिर खुजलाने लगी। तभी उसे अली ख्वाजा के तेल के घड़े की याद आई। उसने वाजिद से कहा, आप तहखाने में रखे तेल के घड़े से थोड़ा तेल निकाल लाइए। इस समय बाजार तो बंद है। कल सुबह बाजार से नया तेल लाकर घड़े में भर देंगे। ख्वाजा आज रात ही आकर तो तेल नहीं मांगेंगे। એટલે કે એક દિવસ એવું બને છે કે એના ઘરે દાવત હોય છે એટલે કે એના ઘરે બધાને જમવા માટે એ લોકો બોલાવે છે અને ઘણી બધી પકવાન ચીજ વસ્તુઓ રસોઈની બનાવે છે અને એની અંદર તેલ ખત્મ થઈ જાય છે અને રાતનો સમય હોય છે તો એના તેલ હોતો નથી અને બજાર પણ બંધ હોય છે। તો હવે તેલ ક્યાંથી લાવે એટલે તરત જ વિચારવા લાગી, સોચવા લાગી અને ત્યારે એને એક વાત યાદ આવી કે પેલા અલી ખ્વાજાએ એના તહખાનાની અંદર તેલનો ઘડો મૂકેલો છે એટલે તરત જ એને એના પતિ વાજીદને કીધું કે જાઓ પેલાનો ઘડો લઈ આવો। એ કઈ આજે ને આજે થોડો આવી જવાનો હતો, પછી આપણે કાલે જ્યારે બજાર ખુલશે તે વખતે તેલ લઈ આવીને પાછું એના ડબ્બામાં મૂકી દઈશું। बीवी की बात सुनकर वाजिद तहखाने में गया। जब घड़े की सील खोलकर
तेल निकालने लगा तब घड़े में से सिक्कों की आवाज आई। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है, इसलिए उसने दूसरे बर्तन में सारा तेल निकाल लिया। उसने देखा कि घड़े में तो 500 सोने की मोहरें थी। उसने उन मोहरों को अपनी तिजोरी में छिपाकर रख दिया और तेल लाकर बीवी को दे दिया। अगले दिन उसने बाजार से नया तेल लेकर घड़े में भर दिया। उसे वैसे ही सील बंद कर दिया जैसे कि ख्वाजा अली ने किया था। પછી શું થાય છે કે એની પત્નીએ એને કીધું હતું કે જાઓ તમે તહખાનામાંથી જે અલી ખ્વાજાનો તેલનો ઘડો છે તમે ત્યાંથી તેલ લઈ આવો। એટલે એ બીવીની વાત સાંભળીને પેલો જે વાજિદ છે ત્યાં આગળ જાય છે અને તેલના ઘડામાંથી તેલ કાઢે છે તો અંદરથી આવાજ આવે છે, એટલે કે સોના મોહરાના જે સિક્કા હોય એ સિક્કાની આવાજ આવે છે। એટલે કે તરત જ એને તેલ બીજા વાસણ હશે એની અંદર કાઢી લીધું અને સોના મોહરો પણ લઈને પોતાની તિજોરીમાં છુપાઈ દીધા। અને બીજા દિવસે પછી બજાર ખુલે છે એટલે તરત જ બજારમાંથી એ નવું તેલ લાવીને જેવો પેલાનો ઘડો સીલ બંધ હતો એવો પાછો સીલ બંધ કરીને ત્યાંને ત્યાં જે જગ્યા પર હતો એ જગ્યા પર મૂકી દે છે। कुछ दिनों के बाद ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आया। घर में अपना सामान रखकर वह सीधा वाजिद के घर गया और अपनी यात्रा की सारी बातें बताई। फिर तेल का घड़ा लेकर वह घर आ गया। जब उसने घड़े का तेल निकाल कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। आपन एक रूढ़िप्रयोग અહીંયા લખ્યો છે કે पैरों तले जमीन खिसक जाने એટલે आघात लगना। तो वो सिर पकड़कर बैठ गया क्योंकि घड़े में एक भी सोने मोहरे नहीं थी। वो सोचने लगा अब क्या किया जाए। तो एम के थोड़ा दिवस થઈ જાય છે અને પેલો જે અલી ખ્વાજા છે મક્કાની યાત્રા કરીને પાછો આવે છે અને સીધો એ ક્યાં જાય છે વાજિદના ઘરે એના તેલનો ઘડો લેવા જાય છે અને ત્યાં આગળ એની યાત્રાની બધી વાતો કરે છે અને પછી એ તેલનો ઘડો લે છે અને જ્યારે એ તેલ અંદરથી निकाले છે તરત જ એની અંદર સોના મોહરો હોય છે દેખાતી નથી એટલે એને તો એકદમ આઘાત લાગ્યો અને સિર પકડીને બેઠી ગયો કે હવે હું શું કરીશ, મારી સોના મોહરે ક્યાં ગઈ એવું બધું વિચારવા લાગે છે। अब उल्टे पांव वाजिद के घर गया और अपनी मोहरें मांगने लगा। वाजिद ने कहा कि सीलबंद तेल का घड़ा आपको उसी स्थान से मिला जहां आप रखकर गए थे। मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया। मैं कैसे मान लूं कि उसमें सोने की मोहरें थी। दोनों मित्रों में कहासुनी होने लगी। दोनों का झगड़ा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने जब झगड़े को बढ़ते हुए देखा तो ख्वाजा से कहा कि आप काजी की अदालत में जाइए, वही आपके झगड़े को मिटा सकते हैं। પછી એ તહખાનામાંથી તેલનો ઘડો લેવા જાય છે ને એની અંદરથી સોના મોહરે નથી નીકળતી એટલે તરત જ એ પાછો વાજિદના ઘરે જાય છે ને એની પાસે એની સોના મોહરો માંગે છે। તો વાજિદે શું કહી દીધું કે તારો ડબ્બો તો સીલબંધ જેવો હતો એવો ને એવો એક જગ્યા પર છે, તને ત્યાંથી જ મળ્યો છે ને તો પછી એની અંદર સોના મોહરે હતી એ હું કેવી રીતના માની લઉં એવું એને કહે છે। એટલે કે પછી બંને વચ્ચે પેલો કે છે અંદર હતી જ નહીં ને પેલો કે છે ના મેં અહીંયા સોના મોહરે અંદર મૂકી હતી। બંનેનો ઝઘડો થાય છે અને આજુબાજુવાળા પણ ત્યાં આગળ બધા જોવા આવી જાય છે અને આ ઝઘડો આગળને આગળ વધતો જાય છે। ત્યારે એક જે વ્યક્તિ હોય છે એને ખ્વાજાને કીધું કે તમે તમારી આ જે ઝઘડો છે એને કાઝીની અદાલતમાં લઈ જાઓ, એક તમારા ઝઘડાને હવે ન્યાય આપી શકશે એટલે કે તમારા ઝઘડાને એ જ મિટાવી શકશે। પછી શું થાય છે જુઓ અંદર कि ख्वाजा ने काजी की अदालत में अपनी बात रखी परंतु पक्के सबूतों के अभाव में उसे वहां से निराश लौटना पड़ा। तब उसने बगदाद के खलीफा के यहाँ अपील की और न्याय मांगा। खलीफा ने उसकी अपील स्वीकार कर ली। खलीफा ने सारे मामले पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहा। एक सप्ताह बाद का समय सुनवाई के लिए दिया गया। ख्वाजा और वाजिद का किस्सा अप्रख्यात
हो गया था। એટલે કે ખ્વાજા જે છે એ કાજીની અદાલતમાં જાય છે, પણ કાજીની અદાલતમાં જ્યાં સુધી પાક્કા સબૂતો ના હોય ત્યાં સુધી ત્યાંથી ન્યાય ના મળે, એટલે કાજીએ ત્યાંથી કહી દીધું કે પાક્કા સબૂતો નથી એટલે તને ન્યાય અહીંયાથી નહીં મળે। પછી યો નિરાશ થઈને પાછો આવે છે અને એ ક્યાં જાય છે તો ખલીફાના ત્યાં પોતાની અપીલ કરે છે અને ત્યાં આગળ ન્યાય માંગે છે। તો એ જે ખલીફા છે એને પણ એવું કીધું કે મને થોડોક સમય વિચારવા માટે આપો। તો એક સપ્તાહ માંગે છે, એટલે કે 7 દિવસ માંગે છે। અને એનો જે કિસ્સો છે એટલે કે વાજિદનો ને અલી ખ્વાજાનો જે કિસ્સો છે એ હવે પ્રખ્યાત થઈ ગયો છે। તો આજે આપણે ભાગ 1 ની અંદર આટલું જોઈએ છે, બીજું હવે આગળ આવતા ભાગમાં જોઈશું।